Hello my dear students, I am Manoj and this is my second video lecture on profit and loss. The question I am going to discuss in front of you is from class 9. अनि तिमीहरु चाहिँ आफ्नो फिडब्याकमा पनि हाल्ने WhatsApp ग्रुपमा कि आखिरमा जुन ब्ल्याक बोर्डमा तिमीहरुले अक्षर बुझिरहेछ कि छैन हैन केही पनि हामीले भिडियोमा कन्टेन्टमा सुधार गर्ने भने त्यो पनि तिमीहरु भन्दै राख्ने। यदि ब्ल्याक बोर्डमा हेर्न सक्दैन भने हामी त्यो पेजमा पनि गर्न सक्छौं हैन, त्यो कुरा हामीलाई निश्चित नै भन्ने। अब मैले पछाडी एक्सरसाइज फर्स्ट भिडियोमा 2.1 को 4 को डी नंबर सम्म गरिदिएको थिए हैन। अब 5 को ए नंबर देखि स्टार्ट गरिरहेको छु। हेर 5 को ए नंबर। A shopkeeper बाउ तिमी पनि मसँग क्वेशन पढ्ने एक्चुअली आफ्नो बुकमा हैन, किनभने क्वेशनमा बोर्डमा लेखिरहेको छैन, किनभने क्वेशन अलरेडी तिम्रो बुकमा छँदै छ। A shopkeeper बाउ शॉपकीपरले किन्यो 100 पेन 100 pence at a sum of money. Here it has been already mentioned that a shopkeeper bought 100 pence at a sum of money. Let us assume that the price of each pen, that is CP of each pen is X. Each pen is X. Then the cost of total 100 pen is X into 100. That is 100x. Is it okay? After that, he sold 40 pence, 40 pence at rupees 150 each. भनिरहेछ कि out of 100 pen, he sold 40 pen. He sold 40 pen at 150 each. That is 40 into 150. है ना? 40 पेनलाई चाहिँ त्यसले 150 रुपैयाँको दरले चाहिँ बेच्यो। ठीक छ? अनि टोटल एसपी अफ 40 पेन कति हुन्छ? 15 4 जा 60 अनि दुईवटा जीरो अलरेडी छ। अब and the remaining कति होला? Out of 100 pen he has already sold 40 pens at 150 each. Then the remaining pen would be 60 and the 60 pen he sold at rupees 75 each. ठीक सर? 75 to जा 150 and 53 जा 45. ठीक सर? 0 यहाँ ऑलरेडी दियो, 6 5 जा 30, 6 7 जा 42 and 3 45. After that, the SP of total 100 pen is equal to SP of 40 plus SP of 60. That is 6000 plus 4500 is equal to total how much? 6000 and 4500. That is 10,500. Is it okay? After that, find the cost price of each pen. भनिरहेछ तिमीलाई कि CP प्रत्येक पेन को है ना, हामीले अलरेडी मेन्सन गरिसकेका छौं कि इच पेन को CP चाहिँ कति हुन्छ? X. ठीक छ? To get 31.25% profit. के भनिरहेछ? To get 31.25% profit. यहाँ प्रॉफिट परसेंट कति छ? 31.25%. भनेको हामीले फर्मुला अलरेडी थाहा छ। फर्मुला के हुन्छ? प्रॉफिट परसेंट बराबर यहाँ है ना, ऑब्वियसली यदि प्रॉफिट से बने एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इनटू 100%. On putting the value of CP, SP and profit percent in this equation, you would get this as profit percent, that is 31.25%, is equal to SP. SP of total is 10,500. 10,500 minus
CP is 100x. Is it visible? हेलो सके जो तिमीहरुलाई after that CP के छ 100x into कति छ 100%. ठीक छ. अब हेर तिमीहरु पहिले नोट गरिहाल यो हैन. यो स्क्रिनलाई चाहिँ पज लिएर फेरि तिमी नोट गर्न सक्छौ या त स्क्रिन शट लिएर पनि नोट गर्न सक्छौ तिम्रो इच्छा. ठीक छ. नेक्स्ट अब हेर. Can I erase this? अब हेर यहाँ के हुन्छ सबभन्दा पहिले त परसेन्टेज क्यान्सल आउट. आफ्टर दैट यदि यो 100 छ अनि यो माथि 100% छ. ठीक छ. 100x थियो यो 100 ले 100 cancel out. ठीक छ. On dividing both numerator and denominator by 100 we would get this. After that यहाँ के भइहाल्छ 31.25x on cross multiplying. 31.25x on cross multiplying this equation. यसको तल के छ 1 and 1. यहाँ के हुन्छ 10,500 10,500 minus 100x. Is it okay? After that, on adding 100x to both sides, we would get 131.25x is equal to 10,500. अब यहाँ कति भइहाल्छ on dividing both sides by 131.25. अब यहाँ गर्न सक्छौ तिमी 5 to the 10 5 6 are 30 5 to the 10 5 are 25. ठीक छ. 5 6 are 30 sorry 5 to the 10 3 in hand 31 5 6 are 30 1 5 to the 10 and 5 are 25. माथि पनि dividing both numerator and denominator by 5 you would get 5 to the 10 5 to the 5 0 0. Again 5 to the 25 5 to the 10 5 to the 25 5 to the 20 5 to the 20 and 5 to the 10 0. Is it okay? After that 5 to the 5.0 5 to the 25. Is it okay? 5 to the 40 and 5 to the 40 and 5 to the 20. Is it okay? After that, now 84 upon 1.05. Next, 105. Then 5 to the 10 and 5 on the 5. Is it okay? And 5 on the 5, 5 6 are 30, 5 8 are 40. After that 7 3 are 21 and 7 2 are 14 and 7 4 are 28. Then 3 8 are 80. The answer is 80. Then the price of each pen would be 80. Is it okay? देखिदियो यो काट्नु त तिमीहरु आफू पनि गर्न सक्छ. पहिले पनि मैले फाइनल आन्सर सम्म तिमीहरुलाई हेराएको कसरी काट्छ त्यो पनि तिमीहरु सिकिहाल्छ हैन. पज गरेर चाहिँ यसलाई स्क्रिनशट लिएर पनि लेख्न सक्छ. ठीक छ. यसैको एउटा अरु तरिका पनि हुन सक्छ. एउटा म आफ्नो प्रयास गरिरहेको छु तिमीहरु पनि बुझ्न कोसिस गर्ने. तिमीहरु बाँकी यसरी सल्भ गर्न सक्छ. अब हेर कसरी अर्को तरिका बताउन सक्छु. यहाँ
थियो हे सीपी कति हुन्छ 100%, सीपी कति हुन्छ 100%, अनि प्रॉफिट यहाँ कति दिएछ 31.25%, 31.25%। यहाँ तिमीलाई एसपी कति निस्के थियो भन त, एसपी टोटल एफपी अफ 100 कति निस्के थियो त 10,500 थियो। अब हेर्नु त म भनिरहेको छु यहाँ प्रॉफिट कति छ 31.25%, तो भनेको ये भयो। यसलाई म यो पनि भन्न सक्छु कि 131.25% बराबर कति भयो 10,500। ठीक छ हेर्नु भनेको। अनि तिमीलाई के निस्काउनु छ भन त बाबु, तिमीलाई निस्काउनु छ कस्ट प्राइस। कस्ट प्राइस कति हुन्छ 100%, कति हुन्छ 100%। 1% बराबर के हुन्छ भन त, 1% बराबर युनिटरी मेथड तो सबजनाले गरिएको होला हैन, पहिले पनि परिराखेको होला 131.50। ठीक छ म भनिरहेको छु देयरफोर 100% यो चाहिँ तिम्रो के भइहाल्छ कस्ट प्राइस। यहाँ के भइहाल्छ 10,500 डिवाइडेड बाइ 131.50 इन्टु 100। ठीक छ अर्को कुरा तिमीलाई के निकाल्नु छ अब, यो त 100% कसको बराबर भयो 100x को बराबर भइहाल्यो भएन 100x को। यदि तिमी यो 100x निकाल्यो भने यो कति भयो 100x, यो कति भयो 100x। म पहिले तिमीले हेरेको थिएँ त x निकाल्नलाई के गर्नुपर्छ, यसलाई 100 ले डिवाइड पनि गर्नुपर्छ, 100 लाई डिवाइड पनि गर्नुपर्छ। यहाँ तिमी 100 ले डिवाइड गरेपछि क्यान्सल आउट। अब यहाँ यो आयो 10,500 डिवाइडेड बाइ 131.50। ठीक छ 10,500 डिवाइडेड बाइ 131.50। इज इट ओके अप टू यू? नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दिस। ठीक छ अब हेर्नु म कसरी क्यान्सल आउट गर्न सक्छु। 10,500 डिवाइडेड बाइ 131.50। ठीक छ अब हेर्नु कसरी काट्न मिलिहाल्छ, धेरै आसान छ, केही छैन यसमा। ठीक छ अब हेर्नु कसरी। एक त यहाँ डाइरेक्ट तिमी लेख्न सक्छ 21 × 5 कति हुन्छ 105। यहाँ पनि तिमी हेर्न सक्छ कि 21 × 5 105 हुन्छ, अनि 21 × 6 कति हुन्छ भन त। 21 × 6 बराबर 6 × 6 and 6 to the 12। ठीक छ यदि त्यो तिमीलाई अप्ठ्यारो लाग्छ भने टेन्सन छैन, 5 ले गर्नु तिमी। 5 to the 10, 5 6 is 30, 5 to the 10 यहाँ 5 to the 10, 5 6 is 30, 1 and 5 3 is 15 and 0 माथि पनि 5 to the 10, 5 1 is 5 and 0 0। ठीक छ अर्को 5 5 is 25, 5 to the 10 and 5 6 is 30 यहाँ 5 1 is 20, 5 to the 10 and 0। ठीक छ यहाँ कति आयो तिम्रो 5 5 is 25, 5 to the 10 and 5 6 is 30। ठीक छ अब यहाँ पनि तिमी हेर्न सक्छ 5 1 is 5 0, 5 1 is 25, 5 8 is 40। ठीक छ अनि 5 4 is 40 अनि 5 4 is 20। ठीक छ अब हेर यहाँ कति भइहाल्यो तिम्रो, यो भइहाल्छ तिम्रो 105 लेखिदिनु म। अब माथि के गर्नु 0 0 हाल्दिउ यो त आउँछ होला 21 पंचे अनि 21 चौके। ठीक छ 21 × 4। ठीक छ अनि 5 80 आन्सर आइहाल्यो। तिमीले यो भन्दा पहिले पनि म 80 आन्सर निकालेर राखिदिनु। ठीक छ नोट डाउन यो गरिहाल्नु। यो क्याल्कुलेसन तिमीहरू आफू पनि गर्न सक्छ, तर पनि मैले गरिदिएँ भने तिमीहरूलाई अप्ठ्यारो नहोस् अरू पनि प्रब्लम गर्नमा। इज इट ओके? मे आई इरेज इट? ओके यहाँ अब नेक्स्ट प्रब्लम 5C 5B तिमी एकचोटि आफै बनाएर पनि हेर्ने हैन।
अब सबै प्रब्लम म नै बनाइदिँदाखेरि फेरि बच्चाले के गर्ने हैन। फेरि पनि तिमीलाई के अप्ठ्यारो हुन्छ भने तिमी व्हाट्सएपमा चाहिँ त्यो कुरा लेखेर सोध्न सक्छ या तिमीले बनाएर तिमी पेस्ट गर्न सक्छ। फेरि हामीहरूले चाहिँ तिमी कहाँबाट तिमीले फल्ट भइरहेछ यो कुरा पोइन्ट आउट तिमीलाई गर्न सक्छौँ। अनि हुँदैन भने हामी त छँदैछौँ, हामी त्यसलाई बनाएर तिमीलाई नेक्स्ट भिडियो पनि हेराउन सक्छौँ। अब हेर 5C को क्वेश्चन मसँग नै पढ्ने। गीता bought 50 pencil. Gita purchased 50 pencil at 5 each. That is the cost price of Gita. Cost price of not Gita cost price of each pencil for Gita would be 5. That is cost price 50 वटा पेन्सिल चाहिँ गीताले किन्यो अनि जसमा कि प्रत्येक पेन्सिलको दाम चाहिँ कति थियो 5। ठीक छ, 50 वटा पेन्सिल छ। ठीक छ, तो टोटल कति हुन्छ 250 and she sold 40 of them. यसबाट चाहिँ 40 वटा पेन्सिल चाहिँ कुन हिसाबले बेच्यो 4.5 इच। तो 40 into 4.5। ठीक छ, सबभन्दा पहिले तो 4 into 45। ठीक छ, यहाँ मैले 0 बाट यो पोइन्टलाई क्यान्सल आउट अनि 45 गर्दा कति हुन्छ 45 हुन्छ 90 and 90 हुन्छ 180। क्या दिक्कत? अब हेर अर्को के हेर्ने हाँ at what price will she sell the remaining pencil? के भनिरहेछ अब कतिवटा आउट अफ 50 pencil the 40 pencil she has already sold and भनिरहेछ 10 pencil बाँकी 10 वटा जुन पेन्सिल 50 वटा बच्यो त्यसलाई कति रुपैयाँ बेच्ने भनिरहेछ at what price she sell the remaining pencil to get 12% loss in total। त्यसले के भनिरहेछ यो 10 वटालाई कुन आधारले बेच्ने so that त्यसको लस जुन पर्सेन्टेज छ त्यो पर्सेन्ट भेल छ 12%। बुझ्यौ तिमीहरु क्वेशन? ठीक छ, अब हेर तिमीलाई थाहा छ कि लस पर्सेन्ट ठीक छ बराबर के हुन्छ त लस अभियसली कस्ट प्राइस माइनस सेलिङ प्राइस। किनभने यहाँ कस्ट प्राइस चाहिँ सेलिङ प्राइस भन्दा के भइहाल्छ ठुलो भइहाल्छ। के भइहाल्छ कस्ट प्राइस चाहिँ सेलिङ प्राइस भन्दा ठुलो। कसको केसमा लस को केसमा। अब यहाँ के हुन्छ CP माइनस SP अपॉन CP into 100। ठीक छ, अब लस पर्सेन्ट कति छ लस पर्सेन्ट 12%। ठीक छ, अनि CP कति छ भन त CP कति छ 250। ठीक छ, SP कति भयो 180 प्लस 10x 180 प्लस 10x डिवाइडेड बाय CP कति छ 250 into 100%। Is it okay? अब यो परसेंटेज कैंसिल आउट 55 जा 250 and 52 जा 100 26 जा 12। देखिए आलो कैन आई इरेज दिस? अब तिमीहरु पज गरेर भिडियोलाई हेर्न सक्छौ हैन, स्टप गरेर हेर्न सक्छौ। अर्को स्क्रिनशट पनि लिन सक्छौ अनि पछाडी चाहिँ तिमी त्यसलाई नोट डाउन गर्न सक्छौ। यहाँ अगाडि के आयो अन क्रस मल्टिप्लिकेसन के आयो 6 5 या 30। अर्को साइड के छ अर्को साइड को ऊपर कैंसिल भइसकेको छ। यहाँ 250 माइनस 180 यहाँ माइनस प्लस के हुन्छ माइनस। ठीक छ, यहाँ के भयो अब तिम्रो इक्वेसन आउँदै होला गर्नु हैन। 10x बराबर 250 माइनस 180 कति हुन्छ 70 and 70 minus 30 is equal to 40। After that of dividing both sides by 10 you would get 10 upon 10
पेन्सिल बचेको थियो त्यसलाई चाहिँ त्यो 4 रुपैयाँ प्रति पेन्सिलको दरले चाहिँ उसले के गरेको छ, बेचेको छ। के गरेको छ, बेचेको छ। ठीक छ। अब म तिमीलाई अर्को तरिका पनि त्यसबाट पनि प्रुफ गरिदिन्छु। यहाँ है कॉस्ट प्राइस मतलब के थियो, कॉस्ट प्राइस मतलब 100% कति थियो त्यो 5 रुपये 250 रुपये भयो तिम्रो। अर्को कुरा यहाँ के बनेछ 40 of the bag 4.5 मतलब 180। ठीक छ। यहाँ त्यो एसपी के थियो 180 प्लस 10x ये थे नि 180 प्लस 10x। ठीक छ। अब त म भनिरहेको छु तिमीलाई त्यसले केमा बचेको बेच्यो त्यसले बेच्यो आखिरमा 12% लसमा। केमा बच्यो 12% लसमा भनेको 88% मा त्यो त्यसको के भयो एसपी सेलिङ प्राइस के भयो 88%। यहाँ के हुन्छ यो। अब यहाँ के भइहाल्छ तिम्रो 52 जा 55 जा 2 4 यहाँ कति भयो टोटल 5 4 जा 20 कपडा 20 220 यहाँ 88% कति भयो 220। अर्को कुरा है तो म तिमीलाई भने कि यो 220 कसको बराबर हो भन त 220 कसको बराबर हो 180 प्लस 10x। ठीक छ। अब आएर तिमी 220 माइनस 180 कति हुन्छ भन त। ठीक छ। x के भयो 4। तिमीलाई हेर दुई तरिकाबाट मैले तिमीलाई भनिदिए हैन। तिमीलाई यदि क्रस चेक कति बेला गर्नुहुन्छ भने तिमी यो मेथडले पनि एक्जाम हो जसरी तिमीले त्यो नाम बनायो इक्वेसन फर्म गर्यो तिमीलाई केही कन्फ्युजन लागिरहेछ हैन कि मैले एक्चुअली क्रस चेक पनि गरौँ कहीं मिस्टेक भइरहेछ भने तिमी यस तरिकाले चाहिँ अर्को यदि लोक सेवाको कोही तयारी गरिरहेछ जहाँ अप्सनल एक्जाम छ इन्जिनियरिङको एन्ट्रेन्स में यस्तो यस्तो प्रकारको क्वेशन सोध्यो भने तिमी यहाँ मेथड यो मेथड एप्लाई गरेर क्वेशनलाई धेरै क्विक बनाउन सक्छ। कहीं ओलम्पियाड छ त्यसमा पनि यस्तो प्रकारले मेथड युज गर्न सक्छ। ओके नोट डाउन। ठीक छ। अब तिमीलाई इरेज गर। बिस्तारै आरामले राम्ररी हेर्ने हैन कन्सन्ट्रेसनले हेर्ने भिडियो त्यसलाई सल्भ गरेर आफू पनि हेर्ने। यो होइन कि मैले बनाइदिए त्यसलाई नोट डाउन गरेर तिम्रो पनि भइहाल्यो हैन। दुवै तर्फबाट हुनु पर्यो। मैले पनि गरे एक एक प्रब्लम छाडेर म हिँडिरहेको छु। जसरी मैले तिमीलाई के गर्यो 5A बनाइदियो 5C बनायो B र D तिमीले बनायो तिमीले बनाउने प्रब्लम आउँदाखेरि व्हाट्सएपमा लेख्ने म त्यो पनि बनाउनलाई तयार छु। आफ्टर दैट 6A मा के भइहाल्छ अ शॉपकीपर ती पनि मसँग पढ्ने अ शॉपकीपर सेल्स अ पैंट एट 10% प्रॉफिट। के भनिरहेछ कि शॉपकीपरले 10% प्रॉफिट को हिसाबले एउटा पैंट बेचेछ। ठीक छ। अ शॉपकीपर सेल्स अ पैंट ऑन which he got 10% profit। Is it okay? अब if he would have sold it, if he would have भनिरहेछ यदि sold it at 150 more than the profit भनिरहेछ if he would have sold it at 150 more पहिले जुन पनि रेटमा बेचेको थियो पहिले जुन पनि रेटमा उसले बेचेको थिए त्यो नलिएर त्यसमा 150 रुपैयाँ अझ पनि लिएमा
त्यसको प्रॉफिट वुड हैव बीन 15%। भनिरहेछ, बुझ्दै के भनिरहेछ कि यदि उसले प्रॉफिट पर्सेंट, यो भयो पहिलेको 1 प्रॉफिट पर्सेंट इन केस अफ 2, यदि यसले 15% प्रॉफिट लिएको बेला अब उसलाई कति पर्सेंट बढी पैसा उठ्दै थियो, यहाँ डिफरेंस कति हुँदै थियो 150 रुपैयाँ। के तिमीहरू बुझ्यो कि यदि उसले 10% प्रॉफिट में उसले बेचेको थिए, फेरि उसले सोचे अरे कहीं न कहीं मैं यदि 5% और प्रॉफिट 150 रुपैयाँ और यदि अझ या चाहिँ बढाएर बेच्दाखेरि अब बस्ने छ, उसलाई त प्रॉफिट कमाउनु छ हैन। अब हेर उसले सोचिरहेछ कि 150 रुपैयाँ झन्न आखिरमा कस्टमरबाट लिएको बेला मलाई चाहिँ 5% झन्न त प्रॉफिट हुँदै। त तिमीले यहाँ के हेरिरहेछ कि 5% को मार्जिनमा के भइरहेछ 150 रुपैयाँ। तिमीसँग के सोधिरहेछ, फाइन्ड द परचेज प्राइस अफ द पेन। के भनिरहेछ फाइन्ड द परचेज प्राइस अफ द पेन। अब हेर यहाँ के दिएछ, तिमी यहाँ प्रॉफिट क्रॉस प्राइस पनि अनि सेलिङ प्राइस पनि निकाल्न सक्छौ। कसरी, यहाँ हेर, यहाँ 5% बराबर 5% बराबर कति आयो 150, ठीक छ। ऑब्वियसली 1% बराबर कति हुन्छ भन त 150 बाई 5। 100% बराबर कति हुन्छ, मतलब यदि कॉस्ट प्राइस सोधिरहेछ भने के गर्ने त 150 डिवाइडेड बाई 5 इन्टु 100, ठीक छ। कति आयो भन त कति आयो 3000 रुपैयाँ, ठीक छ। तिमी त्यसरी पनि हेर्न सक्छौ कि 5% कति छ 150, त 15 दुनी 30 कति ब्याज छ 300 रुपैयाँ ब्याज छ 10%, त 10 10 100 3000 ब्याज छ त्यसको 100%। यदि तिमीलाई हैन परचेज प्राइस भनिरहेछ फाइन्ड द परचेज प्राइस अफ द पेन, त्यसले कि कतिमा किनेको होला, अब्वियसली तिमीलाई 3000 आइहाल्छ। ले ठीक छ, can I erase it? भयो तिम्रो 6A भइहाल्यो तिम्रो। अब कहाँ जाने मैले 6C, ठीक छ। 6C में के भनेछ भन्छ, अ शॉपकीपर सेल्स अ शॉर्ट एट 15% प्रॉफिट। के भनिरहेछ, उसले 15% प्रॉफिट लिएर चाहिँ शॉपकीपरले शॉर्ट बेचेछ। ही सोल्ड अ शॉर्ट विथ अ 15% मार्जिन, 15% प्रॉफिट। इफ यू वुड हैव सोल्ड इट एट 800 लेस भनिरहेछ, यदि अहिले नयाँ एउटा बाँकी फर्स्ट सेलिङ प्राइस उसले यतिमा बेच्यो भनिरहेछ कि यदि कहीं इन केस he would have sold this shirt at ₹800 less भनिरहेछ, पहिले आखिरमा पहिले सेलिङ प्राइस कति होला भन त SP1 इनिशियल वाला कति होला 115%, ऑब्वियसली हैन। यदि 15% प्रॉफिट लिएर बेचेछ भने 115% का के होला x होला, मतलब जो पनि कस्ट प्राइस होला हैन। यहाँ म धमन सक्छु सीधे 115%, ठीक छ। अब इफ यू वुड हैव सोल्ड एट 800 रुपीज लेस भनिरहेछ, यदि यस्तो हुँदै थियो भने SP2 भनिरहेछ, अब यो भन्दा केही कम, ठीक छ। भनिरहेछ यदि यस्तो इन केस हुँदै थियो भने 115% अफ x माइनस कति 800 पछाडिको जुन पनि त्यो सेलिङ प्राइस थियो, नयाँ सेलिङ प्राइस चाहिँ त्यसको अब 800 रुपैयाँ त्योभन्दा कम हुँदै थियो भने x यहाँ के छ कस्ट प्राइस, x के छ कस्ट प्राइस भने अब के हुँदै थियो, यसपछि लस वुड हैव बीन 5%। यस केसमा चाहिँ उसलाई के हुँदै थियो लस 5%। मतलब म बुझ्न सक्छु कि यहाँ उसले कतिमा बेचेछ, यहाँ यसको कस्ट प्राइस कति भएछ 5% लस, मतलब के भयो 95% अफ सी, यो के भयो
95% of CP is equal to के भइहाल्यो यो कुरा भइहाल्यो म यसबाट यो पनि रिलेट गर्न सक्छु कि पहिलेको 15% प्लस अनि 5% अब 100 भन्दा कम ठीक छ मतलब म भन्न सक्छु यहाँ पहिले कति थियो 115% of x अब के बचिरहेछ 95% of x 95% of x ठीक छ तो मैं भन्न सक्छु यहाँ कि 115% of x minus 95% of x is equal to कति हुन्छ 800 बुझिहाल्यो तो 115% of x minus 95% of x में के हुन्छ त्यही कुरा जसरी पछाडी बनाएको थियो पछाडीवाला सवाल 6a मा त्यसमा के भएको थियो यसलाई पनि तिमी डाइरेक्ट रिलेट गर्न सक्छ कि 115 माइनस 95 कति हुन्छ 20% त 20% यदि 800 को बराबर छ भने त 25 जा 100 हुन्छ त 8 5 जा 44000 रुपैयाँ यसको कस्ट प्राइस भइहाल्छ तिमीलाई यहाँ के सोधिरहेको छ यहाँ सोधिरहेछ तिमीलाई कस्ट प्राइस तिमी निकालेर पनि हेर्न सक्छौ के भइहाल्यो यो कि 20% of x is equal to 800 है ना यहाँ हेर 20% of x मतलब 20 upon 100 into x बराबर 800 ठीक छ 25 जा therefore x is equal to 4000 यो तिम्रो निस्क्यो कस्ट प्राइस यसको आंसर डाइरेक्ट यही निस्किन सकते थियो कि प्रॉफिट यहाँ 15% छ अनि अर्को कति भयो 95% मा बेच्यो त 20% डिफरेंस भइहाल्यो 20% को डिफरेंस यदि 800 छ भने त 20% मतलब 20% 100% बराबर 8 × 40 4000 आन्सर बुझ्यो धेरै यो प्रब्लमहरु त्यति डिफिकल्ट छैन हल्का यदि तिमीहरु क्वेशन राम्ररी पढ्छौ भने यो तिम्रो प्रब्लम धेरै आसानीले धेरै सहजले हैन धेरै इजिली you could get your answer okay अब कौन बनाई दूं 7 को a ठीक है 6 को डी आफैले पनि बनाएर हैन केही मेहनत तिमीहरुले पनि गर्नु पर्छ हैन खाली मात्रै हामीले गर्दा हुँदैन अब 7 को a 7 को मा के छ राज बाउट तिमीहरु पनि पढ राज बाउट 300 मैंगोज एट 10 for rupees 100 भनिरहेछ कि राज बाउट 300 मैंगोज एट 10 for 100 भनिरहेछ राजले राम्ररी बुझ्नु यसमा प्रब्लममा ठीक छ कि राज बाउट 300 मैंगो उसले आखिरमा कति मैंगो किन्यो 3 ठीक छ एट 10 for rupees 100 भनिरहेछ जसको रेट कसरी हिसाबले थियो पैक कसरी हिसाबले थियो कि 10 स्याउ को कस्ट चाहिँ कति थियो 100 10 स्याउ को कस्ट यदि 10 एप्पल को सीपी 100 हुन्छ भने 1 एप्पल को सीपी कति हुन्छ भन त त्यहाँ हुन्छ नि अब मतलब 300 एप्पल को सीपी 10 एउटा को 10 छ भने 300 कति हुन्छ 3000 त टोटल सीपी कति भइहाल्छ 3 ठीक छ अब यहाँ के भयो कि 10 for rupees 100 मतलब को 100 रुपैयाँमा छ 100 रुपैयाँमा चाहिँ 10 वटा सेब किन्यो भने एउटा सेब किन्नलाई त्यसलाई 10 रुपैयाँ लाग्छ एन्ड सोल्ड देम एट अ प्रॉफिट अफ 25% अनि यसलाई बेच्यो यो 300 एप्पललाई एउटै भावमा ठीक छ एन्ड सोल्ड देम एट प्रॉफिट अफ 25% कुन हिसाबले 115% अफ 3000 obviously cost price at what rate did he sell per 15 mangoes तिमीलाई के भनिरहेछ
उसले 300 को यदि सेलिंग प्राइस यति छ भने तिमीलाई 15 मैंगो ठीक छ एट व्हाट रेट डिड ही सेल पर 15 मैंगो त 15 मैंगो को रेट के छ ये तिमीलाई सोधिरहेछ केही छैन यसमा अब हेर कसरी यहाँ केही छैन तिमीलाई अलरेडी सीपीटी राखेको छ 3000 एसपी कति भयो 115% 100% यदि 3000 छ भने 115% कति हुन्छ डाइरेक्ट पनि तिमी यहाँ निकाल्न सक्छौ ठीक छ 115% ठीक छ कति थियो रात गो 300 मैंगो सॉरी 25% प्रॉफिट छ कति छ 25% ठीक छ 7 पे छ नि यहाँ 100 and sold them at 25% profit ठीक छ अब हेर त भनिरहेछ यदि यहाँ तिमीलाई कति निस्काउनु छ भन त 125% भनेको 125 अपन 100 गुणे 3000 ठीक छ निकाल्न सक्छौ अर्को तिमीलाई के सोधिरहेछ यहाँ यो त भइहाल्यो तिम्रो टोटल एसपी भइहाल्यो यहाँ तिमीलाई के भनिरहेछ you have been asked to calculate the selling price of 15 mangoes then on dividing this ठीक छ यहाँ भइहाल्छ तिम्रो यो कति छ 100 को यो कति सरी यो कति भइहाल्छ 300 को यहाँ हेर पहिले यो निकालेर यहाँ के हुन्छ म भनिरहेको छु यदि 300 को एसपी यहाँ कति छ 125 गुणे 300 ठीक छ भने एउटाको के हुन्छ भन त 125 गुणे 300 सरी 300 छ यो कति छ 30 छ ठीक छ 125 गुणे 30 यदि एउटाको कति हुन्छ भने डिभाइडेड बाइ 300 तिमीलाई कति निस्काउनु छ भन त 15 हैन त 15 लाई के गर्ने यसमा चाहिँ 15 ले मल्टिप्लाई गर्ने अब के हुँदैन ठीक छ यो 0 0 क्यान्सल आउट यो भइहाल्छ तिम्रो 15 अनि 15 टु जा 30 ठीक छ यहाँ के भइहाल्छ तिम्रो 375 बाइ 2 यहाँ कति निस्केछ तिम्रो आन्सर भइहाल्छ यहाँ 2 16 2 14.5 187.5 तिम्रो चाहिँ यहाँ आंसर भइहाल्छ जो कि कति महँगो को छ 15 ठीक छ देखिए यदि यसमा केही बुझ्न गाह्रो हुन्छ भने रिपिट गरेर तिमी पनि हेर्न सक्छ फेरि पनि गाह्रो हुन्छ भने हामीहरु सधैँ छु हैन जति बेला पनि तिमी व्हाट्सएपमा त्यो क्वेरी हालेर चाहिँ के प्रब्लम भयो भिडियो बुझ्नमा एकचोटि फेरि बुझाऊ कि अर्को मेथडले बुझाऊ कि जुन पनि तिमीहरुको समस्या हुन्छ हामीहरु वी आर देयर फर यु हैन वी आर हियर फर यु 24 आवर्स मा तिमी कहिले पनि यसलाई व्हाट्सएपमा हाल्न सक्छ कहाँ तिमी बुझेन अनि त्यो हिसाबले हामीले बुझाइदिन्छौँ बुझ्यो ओके अब म 7 को डी नंबर बनाइदिन्छु हैन अनि तिमीहरु बी अनि सी बनाउने त्यसपछि बाँकी फेरि नेक्स्ट भिडियो जब बनाउँछु त्यसमा दिन्छु अब हेर 7 को डी ठीक छ 7 को डी नंबरमा के भनिरहेको छ रोशनी बाउ 150 liters of milk at the rate of 40 per liter. रोशनी ने चाहिँ मिल्क लिया छ कति 150 लिटर 40 रुपैयाँ प्रति लिटर को दरले ठीक छ then the cost price of 150 liter of milk is 150 into 40.
that is 0 and 15 for the 60. The total cost price of 150 liter of milk is 6,000. After that, and sold them at a loss of 30%. And selling price of this 150 liter of milk is X loss is 30%. Picture? At what rate did she sell per liter milk? भनिरहेछ अब प्रत्येक लिटर मिल्क चाहिँ कुन हिसाबले त्यसले बेचेको छ त्यो तिमीलाई क्याल्कुलेट गर्नु छ। You have to calculate the selling price of per liter milk. यहाँ ऑलरेडी म तिमीलाई पहिले कति तरिकाले बताएको थिएँ। एक यहाँ कति भ्याल्यु, यहाँ तिमी डाइरेक्ट पनि निस्काउन सक्छौ। कसरी? त लस पर्सेन्ट फर्मुला हिसाबले इज इक्वल टु के हुन्छ? लस हुन्छ भने के हुन्छ? सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इन्टु 100%। यहाँ के भइहाल्छ? लस के छ? 30%। यहाँ के भइहाल्छ? सीपी, सीपी कति छ? 6000। ठीक छ? एसपी थाहा छैन, एक्स राखिदियो, फेरि 6000 इन्टु 100%। 100% सरी पर्सेन्ट क्यान्सल आउट भइहाल्यो तिम्रो। अर्को के फाइदा भयो? यहाँ क्यान्सल आउट भइहाल्यो। अर्को के हुन्छ? 6 to 18 0 ठीक छ बराबर 6000 माइनस x therefore x is equal to कति भइहाल्छ? कोसँग जाँदाखेरि कति भइहाल्छ? यो 4200 ठीक छ? कति हुन्छ? 4200। 4200 ले तिमीले कतिले डिवाइड गर्नु छ भन त? यो टोटल भ्याल्यु नि त्यसको तिमीलाई पर लिटर निस्काउनु छ। कति छ? डिवाइड गर्छ 150 बाट। 150 ले डिवाइड गर्दाखेरि के हुन्छ भन त? 5 3 15, 5 8 40 and 5 4 20, 8 2 6, 3 8 24। 28 रुपये प्रति लिटर को दरले त्यो बेचिरहेछ। 40% को दरले खरी किन्यो अनि 28% को दरले उसले बेचेछ। ठीक छ? हेर 124 जुन मेथडले मैले तिमीलाई बताएँ थिएँ त्यो पनि एक्सप्लेन गरिदिन्छु। यहाँ हेर कसरी? यहाँ हेर यदि 7% को कस्ट कति छ? 6000 भने यहाँ कतिमा बेच्यो? 70%। 70% को कति हुन्छ? 6000 डिवाइडेड बाइ 100% गुणे 70। ठीक छ? क्यान्सल आउट। अरु के भ्याल्यु? 0 6 7 42 00 कति भयो? टोटल सेलिङ प्राइस भ्याल्यु टोटल कति छ? 150 लिटर। ठीक छ? देन 4200 डिवाइडेड बाइ 150 के भइहाल्छ? क्यान्सल आउट। यहाँ के भइहाल्छ? तिमीलाई हेर्नु छ भने 15 2 30 and 15 8 120 28 रुपैयाँ निस्क्यो। दुई तरिकाले सेम आन्सर गल्ती हुन सक्छ। ठीक छ? ओके, थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो। अनि नेक्स्ट अर्को भिडियो। ठीक छ?